नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी और कार्यकरों की ओर से अपने आवासों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराकर और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया 43वां स्थापना दिन। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से लालबाग तालाब का आयुर्वेदिक और जैविक ट्रीटमेंट के माध्यम से शुद्धिकरण करवाया गया शुरू। मेयर समेत के पदाधिकारी रहे उपस्थित। सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। मेडिकल कॉलेज के लेक्चर रूम में धार्मिक भजन गाकर सरकार के सामने डॉक्टर्स ने जताया रोष। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 18 के काउंसलर कल्पेश पटेल को कोर्ट की ओर से चेक बाउंस के केस में 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और इसके साथ ही उन्हें 25 लाख रुपयों का मुआवजा देने के आदेश भी कोर्ट की ओर से दिए गए थे। वैसे इस जानकारी के सामने आने के बाद काउंसलर कल्पेश पटेल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में दिखाई दिए। तब ये जानकारी मिली थी कि उन्हें जमानत मिल गई है। वैसे इस पूरे मामले पर कल्पेश पटेल की ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई है। आ धंधो करता होइए અને પ્રમાણિકતાથી કરીએ એના માટે જે ભૂગર્ભની અંદર જે દેખાય ના એવા પોયરા જેવા જે દુશ્મનો હોય એનો આ ભાગ છે। ચોક્કસ જે કંઈ વિષય બન્યો છે એની અંદર અમે જજુમતા આવેલા છે, અમે સચ્ચાઈ છે। હું પોતે માજપુર ગામના વતની છું। પુષ્કળ જમીનો બધી ધરાવું છું અને આ જે વિષય છે, જે એમાઉન્ટ છે એનાથી 10 ગણી 50 ગણી પ્રોપર્ટી મારી પોતાની છે। એટલે આ એક કલંકિત કરવા માટેનું મોટું કૃત્ય છે એવું મારું માનવું છે અને અપીલની મેં ચોક્કસ તૈયારી કરી છે અને જજમેન્ટ 100% અમારા ફેવરમાં આવવાનું છે એ મને ચોક્કસ ખાતરી છે। અને આ એક નાનામી એમાઉન્ટ છે। મારા એકાઉન્ટની અંદર બાપ દાદાની અમારી પોતાની જમીનો 500 થી 600 વીઘા વડોદરા શહેરની આજુબાજુ છે। આ એમાઉન્ટ તો હું ડોનેશન કરી દઉં છું। તો જે કોઈ દુશ્મન હોય આની પાછળ એને હું ચેલેન્જ આપું છું, થાય એ કરી લે। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા છે જે પ્રજાના સુખમાં સુખ અને દુઃખમાં દુઃખ જોવાના છે। એટલે આ એક રાજકીય સ્ટન્ટ એવું લાગે છે, પણ જે રીતના લીગલને જોઈને જે કાયદાને માન આપીને જે ઓર્ડર આવ્યો છે એનો હું સન્માન કરું છું અને હજુ અપીલની અંદર સાચું ખોટું શું છે એ બધું ધ્યાન પર લોકોને આવી જશે। નેતા દુશ્મન કોણ છે? દુશ્મન કોણ છે? દુશ્મન છે નામ મારું તો બહુ સીધું ને સરળ એક કાર્યકર્તા તરીકે હોઉં છું। એ કોણ છે એ ખ્યાલ ના આવે, પણ જ્યારે એની પાછળ કંઈક તથ્ય ખુલે ત્યારે કંઈક ખબર પડશે। એ કોઈ આઈડિયા આવે નહીં, કારણ કે આ તો ઉભરો ચાલતો હોય, એની અંદર શું થતું હોય એ બધું જાણવું અને અત્યારેથી બોલવું એ કંઈ જરૂરી નથી। પાર્ટી તો આ ભાજપ પરિવાર અમારું એક ઘર છે, પાર્ટીના તો ક્યારેય હોઈ ના શકે। આ ચોક્કસ બહારનો એક માનવું છે અને વડોદરા શહેરની અંદર માજલપુરમાં કોંગ્રેસના જે ધુરંધર ગણાય એવા ચિરાગ ઝવેરી જે વર્ષોથી 35 વર્ષથી જે રાજ જમાઈને બેઠેલા એમનો જે નષ્ટ કરેલું છે એનો આ ભાગ હું સમજું છું એવું મારું માનવું છે। આટલું કે વિરમું છું। આવનારી વિધાનસભાને લઈને આ તકતો ગળાયો હોય એવું લાગે છે તમને? 100% એવું મને લાગે છે। એનું દૂધનું દૂધ પાણીનું પાણી જે અપીલ હું કરવાનો છું એમાં આવી જશે અને આ કીડીને હાથી બનાવવાનું આ મોટું કૃત્ય થઈ રહ્યું છે એવું મારું માનવું છે। पूरे गुजरात में कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से सक्रिय सदस्य सम्मेलन को आयोजित करवाया गया था, जिसके चलते वडोदरा शहर जिला में भी प्रमुख अश्विन पटेल की अगुवाई में सक्रिय सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के भाग स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है और उसी के तहत गुजरात में कल प्रदेश भाजपा प्रमुख CR पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से सक्रिय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसी के तहत वडोदरा जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंडित दीनदयाल हॉल में सक्रिय सदस्य कार्ड वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में प्रभारी पराक्रम सिंह जाडेजा, पूर्व मंत्री योगेश भाई पटेल, वडोदरा जिला के प्रमुख अश्विन पटेल, विधायक शैलेश मेहता, विधायक अक्षय पटेल समेत के कई अग्रणियों की उपस्थिति रही थी। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम वडोदरा जिला के प्रमुख अश्विन पटेल की अगुवाई में आयोजित किया गया था। भारत माता की जय। आज रोज वडोदरा जिल्लाना सक्रिय सभ्यों कार्ड वितरण तथा आज सुधी सरकारे શું સારા કામો કર્યા છે અને શું કર્યા છે એના માટેના અમારા 3100 જે સક્રિય સભ્ય બન્યા છે એ લોકોને સમૂહની અંદર બધાને કાર્ડનું વિતરણ કરવાનું છે અને આજે પણ અમે જે વડોદરા જિલ્લાની અંદર જે સક્રિયતા છે એ આજે પણ ખબર પડે છે કે જેટલા લોકોને બોલાયા હતા બધા અહીંયા હાજર છે અને આજની તારીખે વડોદરા જિલ્લો નહીં આખા ગુજરાતની અંદર એક સાથે બધાને સક્રિય સભ્યના કાર્ડ આપવાના છે અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ પણ એના માટે બધાને લાઈવ ટીવી ઉપર બધાની સાથે સંબોધન કરશે। आणंद के पेटलाद तालुका के बोरिया गांव से ये खबर सामने आई है, जहां पर दो जूथों के बीच पत्थरमारे की घटना घटी है। दरअसल कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई, जिसके चलते पावागढ़ जाने के लिए बोरिया गांव से शोभा यात्रा निकली थी। उसी दौरान शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए, जिसके चलते भक्तों में काफ़ी रोष देखने मिला और ये पूरा मामला गरमाया। हालांकि वहां पर विद्यानगर पुलिस और आनंद पुलिस पहुंच गई और उनकी ओर से पूरे मामले को शांत करवाया गया। वैसे इस पूरी घटना के चलते 4 लोगों को चोट भी आई, जिसके लिए उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आजवा चौकड़ी पर मौजूद लकुलेश सोसाइटी के निवासी बीते कई वक्त से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल कई वक्त से वहां के लोग गंदे पानी की समस्या से तो जूझ ही रहे हैं, इसके अलावा कई बार वहां पर पानी भी नहीं आता है। वैसे गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे वक्त में पीने के पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके चलते आज वहां के निवासियों की ओर से इस मामले में थाली पीट कर पालिका के सामने विरोध प्रदर्शित किया गया और साथ ही ये मांग की गई कि जल्द से जल्द उनकी इस समस्या को सुलझाया जाए। लकुलेश बी राजवा रोड अमारे पानी बहुत समस्या है। 3 महीनाथी है पानी एटलू खराब आवे छे कि गंदू ने पीळू आवे छे। छोकराओ बीमार पण अमारा पड़े छे। पानी कोई समस्या होती नहीं। वोटिंग वाला आवे छे, अमने हाथ जोड़े छे ने पछी कोई निकाल लावता नहीं। એટલે અમારે પાણીનો પ્રોબ્લેમ પહેલેથી જ છે। પાણી નહીં આવે તો અમે વોટિંગ નહીં કરીએ અને વેરો પણ નહીં ભરીએ। આજવા રોડ સરદાર અશોકની પાછળ હું અહીંયા લગભગ 30 વર્ષથી તો રહું છું અને ઉનાળા પહેલાં પાણીની સમસ્યા ચાલુ થઈ જાય છે। ચોમાસામાં દરેક ઘરોમાં પાણી ભરાય છે। વરસાદ ઓછો આવે તો પણ પાણી ભરાય છે। ગટરની સમસ્યા સોલ્વ નથી થતી, ગટરો ઉભરાય છે। કોર્પોરેશનમાં કોઈ ધ્યાન નથી આપતું। ઘરેથી પણ કેટલી વાર ફોન કરીને કીધું છે પાણી માટે, તો પણ કોઈ જ એનું આગળ નિરાકરણ આવતું નથી। અત્યારે તમે પાણી કઈ રીતે મંગાવો? મોટર હોય તો મોટરથી પાણી ખેંચે। જે અમારી પાસે મોટર નથી તો અમે પાણી માટે શું કરીએ? રોજ રોજ કોની પાસે મોટરને પાણીનું કહેવા જવું પડે કે ભાઈ તમારે ત્યાંથી પાણી આપો? ઉનાળો છે, પાણી વગર શું કરવાનું? દરેક પાણીની જરૂરિયાત ઉનાળામાં વધારે હોય છે, તો શું કરવાનું પાણી વગર? કોર્પોરેશન કશું ધ્યાન આપતું નથી। શું કરવાનું? અને વોટ કરો લેવા આવા હોય ત્યારે હાથ જોડીને માગે છે કે તમારી બધી સમસ્યા સોલ્વ કરીશું, પછી વોટ તેમના થઈ જાય પૂરા, કોઈ અહીંયા જોવાય નથી આવતું કે અહીંયા શું પ્રોબ્લેમ થાય છે, શું સમસ્યા છે। પછી ભલે પબ્લિક વોટ આપીને છૂટી જાય, એનું કોઈ સોલ્યુશન એ લોકો લાવવા તૈયાર હોતા નથી। પછી એમને એમનું ભરીને તૈયાર રહેવાનું, પબ્લિકનું કોઈ જોવાનું નહીં। કોઈ વોટ આપે જ નહીં, કારણ કે અમારું કારણ કાયમને માટે સોલ્યુશન આવે। કોર્પોરેટર તો જોયાય નથી અને ચૂંટણી પછી તો બિલકુલ ભરવાય નથી આવતા।
गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका की ओर से पालिका संचालित स्विमिंग पूलों को शुरू करवाया गया है, जिसके चलते मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल आज वाघोड़िया में मौजूद राजीव गांधी स्विमिंग पूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। दरअसल उनकी ओर से वहां पर स्विमिंग कर रहे लोगों के साथ बातचीत की गई और ऐसे में वहां पर स्विमिंग करने वाले लोगों की ओर से स्विमिंग पूल शुरू करवाने के मामले में उनका धन्यवाद भी अदा किया गया। પૂર્વ વિસ્તારની અંદર રાજીવ ગાંધી સ્વિમિંગ પુલ બંધ કરાયો હતો ટેકનિકલ કારણોસર। હવે રાજીવ ગાંધી સ્વિમિંગ પુલ આજથી આ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે। રાજીવ ગાંધી સ્વિમિંગ પુલ ખાતે હજારો નાગરિકો લાભ લઈ શકે એના માટે તમામ યોગ્ય વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરીને કોર્પોરેશન દ્વારા આજથી આ સ્વિમિંગ પુલ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે। સ્વિમિંગ એ સારામાં સારી કસરત પણ કહેવાય છે, ત્યારે આ વિસ્તારના નાગરિકો આ કસરતથી વંચિત હતા અને 4 વર્ષ પછી તમામ વ્યવસ્થાઓ પૂર્ણ કરીને આજથી સ્વિમિંગ પુલ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે। ઘણા વખત પહેલાં આ વિસ્તારમાં નગરજનો અને કોર્પોરેટરોની પણ માગ હતી। આપના માધ્યમથી તમામ લોકોને એક મેસેજ પણ પહોંચે અને સ્વિમિંગ પુલ કાર્યરત થયો છે। નવી બેચ પણ છે, નવા ફોર્મ પણ ભરવાની શરૂઆત થઈ છે। મહિલાઓ માટેની પણ એક અલગ બેચ અહીંયા શરૂ થનાર છે, જેથી કરીને આ વિસ્તારમાં જે લોકો હંમેશા સ્વિમિંગ પુલ માટે આવતા હતા અને નવા પણ લોકો જોડાય આ આશયથી એક વિઝિટ કરી છે મેયરશ્રી, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, તમામ હોદ્દેદારો, નગરજનો, પ્રેસ મિત્રોના માધ્યમથી આ સૂચના લોકો સુધી પહોંચે એવો આશય છે અને આવનાર સમયમાં આ સ્વિમિંગ પુલ લોકો માટે વાપર વપરાશમાં મૂક્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આજે સ્થાપના દિવસ પણ છે। અલગ અલગ મુહિમના માધ્યમથી સેવાકીય કાર્યો પણ અમે કરનાર છે। આવનાર સમયમાં જે પણ લોકોની સમસ્યા છે એને દૂર કરવાનો અમારો પહેલ રહેશે। આ જ રીતે કાર્ય करता रहीશું। वैसे एडमिशन तो काफ़ी हुए, अभी फ़िलहाल तो 10 और 12 का एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा क्राउड कम है। अगर वो एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है उसके बाद क्राउड यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो लर्नर बैच चल रहा है। 8 to 8:49 का लर्नर बैच होता है और लर्नर बैच पर भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। टोटल यहाँ पे बैच है, सुबह मॉर्निंग में 6 to 7 सिमर बैच है और 7 to 8 सिमर बैच है और 8 to 8:45 का लर्नर बैच होता है और 9 to 10 का लेडीज़ बैच है। यहाँ पे आपका जो फुल नाम होता है फॉर्म में और ओळख अंग पत्र का जो होता है, जैसे कि गेजेटर ऑफिसर होते हैं उनका सही सिक्का होना चाहिए और डॉक्टर का स्टेम और नाम ये सब होना चाहिए उसमें, और भी MBBS या तो फिर उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टर का स्टेम होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में फर्ज निभाने वाले वर्ग 1 और वर्ग 2 के डॉक्टर्स की ओर से बीते कई वक्त से कई पड़तर मांगें साझा की जा रही थी, लेकिन क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों का स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए इन सभी डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल की शुरुआत करवाई गई है, जिसका आज तीसरा दिन है। वैसे बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के लेक्चर रूम में आज हड़ताल के तीसरे दिन इन डॉक्टर्स की ओर से भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और भजन गाते हुए इन सभी डॉक्टर्स की ओर से सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शित किया गया। वैसे आपको बता दें कि SSG अस्पताल के डॉक्टर विजय श्री राठौड़ की अगुवाई में ये पूरा आयोजन इस वक्त चल रहा है। જે ત્રીજા દિવસે પણ અમારી હડતાલ ચાલુ છે। હાલ અમે ભજન મંડળનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે। દરેક તબીબી શિક્ષકો અને ઇન સર્વિસ ડૉક્ટર એસોસિએશનના બધા મિત્રો અત્યારે અમારા લેક્ચર હોલમાં હાજર છે અને અત્યારે અમારી ભજનનો પ્રોગ્રામ ચાલુ છે। આગામી કાર્યક્રમ અનિશ્ચિત કાળ સુધી હડતાલ ચાલુ રહેશે, જ્યાં સુધી અમારા માંગણીઓના આદેશો લિખિતમાં GRના સ્વરૂપમાં અમને ન મળે ત્યાં સુધી આ સ્ટ્રાઇક ચાલુ રહેશે। અમે એના માટે ચિંતાતુર જ છીએ। દર્દીઓની જવાબદારી માટે ફરી કહી રહ્યો છું કે દર્દીઓની જવાબદારી એકલી ડૉક્ટરની નથી, સરકારની પણ છે। સરકાર અમારી માંગણીઓને ન્યાયી અને વ્યાજબી વારંવાર કહે છે, તો એના આદેશો જલ્દી કરી દે તો અમે તરત જ સાંજે 10 વાગે કરે, રાત્રે 10 વાગે કરે, 11 વાગે કરે, અમે એની 5 મિનિટ પછી અમે ફરજ પર હાજર થઈ જવા તૈયાર છીએ। પણ અમારી માંગણી સંતોષાયા વગર અમારાથી હવે કોઈ પણ પ્રકારની રાહ જોઈ શકાય તેમ નથી। અમે 10 વર્ષથી આ પ્રશ્નોને વારંવાર રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યા છે। છેલ્લા વર્ષથી એમાં GR પણ થયા છે, પણ GRની અમલવારી નહીં થતાં અમે આ પગલું ભરેલું છે।
वडोदरा महानगर पालिका की ओर से एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत आज लालबाग तालाब के जैविक और आयुर्वेदिक तौर पर ट्रीटमेंट कर शुद्धिकरण की शुरुआत करवाई गई। इलेक्शन वार्ड नंबर 13 में मौजूद लालबाग तालाब का वडोदरा महानगर पालिका की ओर से शुद्धिकरण करवाया जा रहा है, जिसके चलते आज लालबाग तालाब के आयुर्वेदिक और जैविक ट्रीटमेंट के माध्यम से शुद्धिकरण की शुरुआत करवाई गई। दरअसल इस मौके पर मेयर केयू टोकड़िया विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, इलेक्शन वार्ड नंबर 13 के म्यूनिसिपल काउंसिलर जागृतिबेन काका, ज्योतिबेन पटेल, धर्मेश भाई पटनी समेत नगर सेवक उपस्थित रहे और सभी की ओर से शुद्धिकरण की इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई। दरअसल मेयर केयू टोकड़िया की ओर से इस मामले में बताया गया कि तालाब के शुद्धिकरण के लिए जैविक और आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले 15 दिन तक इसकी असर का जायज़ा लिया जाएगा, जिसके बाद ही आगे इस मामले में क्या किया जाए इस पर कोई फैसला पालिका लेगी। वडोदरा મહાનગરપાલિકામાં જે પણ તળાવ આવે છે ત્યાં બેઝિક પ્રોબ્લેમ છે કે તળાવમાં વેલા ઉગી જતા હોય છે અને એના સિવાય આ વેલાઓ ઉગે પણ છે અને ત્યાં કેટલીક જગ્યાઓ એવી છે જ્યાં ગટરનું પાણી પણ આ તળાવમાં વરસાદી કાંસ દ્વારા આવતું હોય છે, ત્યારે આ તળાવનું પાણી ખૂબ ગંદી હાલતમાં હોય છે અને એ તળાવને સ્વચ્છ બનાવવા માટે આ વેલાઓનો પણ નૈસર્ગિક રીતે ઉપચાર થાય, વેલાઓ દૂર થાય, તળાવોનું ગંદુ પાણી ચોખ્ખું થાય, આ દિશાની અંદર અને જે મચ્છરો અને અન્ય ગંદકીનો જે ત્રાસ છે એ દૂર થાય, એ વિસ્તારની અંદર એક નવો પ્રયોગ વડોદરા મહાનગરપાલિકા કરવા જઈ રહી છે। આ પ્રાયોગિક ધોરણે જ આ એક તળાવ આજે સોંપવામાં આવ્યું છે। આનું રિઝલ્ટ આપણને 15 દિવસથી 1 મહિનાની અંદર આ તળાવનું રિઝલ્ટ મળશે, ત્યારબાદ આગળના તળાવોનો નિર્ણય કરીશું। ત્યારે એક આ નવો પ્રયોગ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। એક સંસ્થાને કામગીરી સોંપીને અંદર ગૌમૂત્ર, ગાયનું ગોબર અને એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટનો ઉપયોગ કરીને ટોટલ હર્બલ વસ્તુ આની અંદર છોડવામાં આવશે અને એનાથી તળાવને પુનર્જીવન કરી શકાય, તો એ દિશાની અંદર અમારું કામ કરવામાં આવશે। એ જ વિષય છે કે જ્યાં સુધી એ ડ્રેનેજનું પાણી છોડવાનું નિરાકરણ નથી આવતું ત્યાં સુધી પણ તળાવની સુંદરતા રહે એ દિશાની અંદર આ કંપનીને કામ આપી અને આપણે પ્રાયોગિક ધોરણે આ કામ આપ્યું છે અને તળાવ સારું બને એ દિશાની અંદર અમે પ્રયોગાત્મક આ એક ક્રિયા કરી રહ્યા છીએ। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 43वां स्थापना दिन मना रही है, जिसके चलते प्रदेश भाजपा महामंत्री भार्गव भाई भट्ट की विशेष उपस्थिति में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल के आवास पर आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैसे आपको बता दें कि इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के स्नेहलबेन पटेल और साथ ही कार्यकरों के आवासों पर भी आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया। भारतीय जनता पार्टी का आज 43वां स्थापना दिन है, जिसके चलते पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वैसे वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ के सभी कार्यकरों के आवास पर झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके चलते वडोदरा महानगर पालिका के स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल के निवास स्थान पर प्रदेश महामंत्री भार्गव भाई भट्ट की विशेष उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, म्यूनिसिपल काउंसिलर तेजलबेन व्यास, प्रफुल्लाबेन जेठवा समेत के काउंसिलर उपस्थित रहे। वैसे इस मौके पर प्रदेश भाजपा महामंत्री भार्गव भाई भट्ट की ओर से भाजपा के सभी कार्यकरों को शुभकामनाएं भी दी गई। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्नेहलबेन पटेल और अन्य कार्यकरों के आवासों पर भी आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया। આજે ભારતીય જનતા પક્ષનો 43મો સ્થાપના દિન 42 વર્ષની યાત્રા પૂરી કરી પક્ષ 43 વર્ષમાં પ્રવેશે છે। 1980માં અમારા પ્રથમ અધ્યક્ષ ભારત રત્ન સ્વર્ગીય વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીજીના અધ્યક્ષપણા હેઠળ આ પક્ષની શરૂઆત થઈ હતી। 1984માં 2 સદસ્યોથી શરૂ થયેલી યાત્રા આજે લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભા, જિલ્લા પંચાયતો
મહાનગરપાલિકાઓ, તાલુકા પંચાયતો એ તમામમાં ભાજપનો ઝંડો લહેરાઈ રહ્યો છે. અમારા માનનીય પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી આર પાટીલ સાહેબે આપેલા પેજ કમિટીના સૂત્રના આધાર પર કાર્યકર્તાઓ બૂથમાં અને બૂથની અંદર પેજ કમિટીના ઘરે ઘરે જઈ અને પાર્ટીનો વ્યાપ વધારી રહ્યા છે. સેવા એ જ સંગઠન સૂત્રને ધારણ કરીને પાર્ટી આગળ વધી રહી છે. આ સમયે હું સૌ કાર્યકર્તાઓને જેમની તપસ્યાના કારણે, જેમની કર્મઠતાને કારણે પાર્ટી આ અવસ્થા પર પહોંચી છે એવા વડીલ કાર્યકર્તાઓને મારા વંદન કરું છું. યુવા કાર્યકર્તાઓને મારી શુભેચ્છા આપું છું. આવનારી પેઢીના નવા કાર્યકર્તાઓને વડીલોએ પ્રશસ્ત કરેલા માર્ગ પર ચાલવાનો અનુરોધ કરું છું. આજે પણ બૂથની અંદર પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ ઘરે ઘરે જઈ અને પાર્ટીનો ઝંડો લગાડવાના છે. અમારા પ્રત્યેક બૂથની અંદર તમામ પેજ પ્રમુખોને ઘરે આજે ઝંડો લાગે એવું અમારું આજનું અભિયાન છે. ગુજરાતના 51,000 બૂથમાં અભિયાન આજે એક સાથે પ્રારંભ થયું છે. ત્યારે સૌ કાર્યકર્તાને ફરી એક વખત આ પાર્ટીના સ્થાપના દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. गोरवा के पंचवटी इलाके में पालिका के साथ करार कर प्रकाश केमिकल्स की ओर से 7 आंगनवाड़ियों का लोकार्पण करवाया गया। वडोदरा महानगर पालिका के करार से प्रकाश केमिकल के सहयोग से गोरवा में आज 7 आंगनवाड़ियों की शुरुआत करवाई गई। दरअसल इस मौके पर विशेष उपस्थित मेयर केयूर रोकड़िया और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल रहे। इसके अलावा प्रकाश केमिकल्स के दिलीप भाई शाह, वार्ड नंबर 9 के काउंसलर श्रीरंग आयरे और साथ ही अन्य कई पदाधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। सभी की उपस्थिति में दीप प्रागट्य करवाकर रिबन काटकर आंगनवाड़ियों की शुरुआत करवाई गई। वैसे बच्चों को आंगनवाड़ी में अच्छा शिक्षण मिले और साथ ही बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन भी इस आंगनवाड़ी के तहत मुहैया करवाया जा सके, ऐसा आशय है। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा જે આંગણવાડીઓ બનાવવામાં આવી છે એમાંથી 7 જેટલી આંગણવાડીઓ પ્રકાશ કેમિકલ દ્વારા એને નવું રંગ રોગાણ કરીને નવી ફેસિલિટી ઊભી કરીને તદ્દન મોડલ આંગણવાડી કહેવાય એવી આંગણવાડીઓનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રકાશ કેમિકલ કંપનીના ઓનર્સ પ્રકાશભાઈ, દિલીપભાઈ અને સમગ્ર ટીમને આ તબક્કે હું અભિનંદન પણ આપું છું અને કોર્પોરેશન અને વડોદરા શહેર વતી એમનો આભાર પણ વ્યક્ત કરું છું. આંગણવાડી એવું કેન્દ્ર છે જે બાળકોને સુપોષિત કરવાની કામગીરી ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે અને એની સાથે હવે સુપોષિત સાથે સુશિક્ષિત પણ થાય એ દિશાની અંદર આંગણવાડીમાં પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. ત્યારે બાળક સારું ખાવાનું મળે, સુપોષિત થાય, એને સારું શિક્ષણ મળે, આગળના એજ્યુકેશન માટે તૈયાર થાય એ દિશાની અંદર આંગણવાડીઓનું કામ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે આવી કંપનીઓ કોર્પોરેશન જોડે જોડાઈને આંગણવાડીના બાળકો માટે, જે ગરીબ બાળકો છે તેના માટે વધુ સારી ફેસિલિટી ઊભી કરે તે અપેક્ષિત પણ છે અને પ્રકાશ કેમિકલે પોતાનું આની અંદર ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે. ત્યારે તેના સૌ સંચાલકોને આજના દિવસે ફરી એકવાર અભિનંદન, ધન્યવાદ આપું છું. પ્રકાશ કેમિકલ્સ 7 આંગણવાડીનું નવીકરણનું કામગીરી હાથમાં ઉઠાવી છે. તેમાં આજે આ 5મી અને બીજી 2 આંગણવાડી જે અત્યારે ફેબ્રિકેટેડ આંગણવાડી છે એનું બી આજે નવીનીકરણ કર્યું છે અને આ ટોટલી આંગણવાડી આજે કમ્પ્લીટ 7 જે અમે કોર્પોરેશન જોડે કરાર કર્યો હતો એ 7 આંગણવાડી હવે આજે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज्ज 150 रूम्स।
कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com near Circuit House at Statue of Unity, Kevadia. Contact number 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पादरा नगर भारतीय जनता पार्टी बख्शीपंच मोर्चा और गदाधारी ग्रुप की ओर से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिन के चलते गरीब और जरूरतमंद महिलाओं में राशन किट का वितरण किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिन मना रही है, जिसके चलते जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में पादरा नगर भारतीय जनता पार्टी बख्शीपंच मोर्चा की ओर से और साथ ही गदाधारी ग्रुप की ओर से सेवा ही समर्पण के भाग स्वरूप गरीब और जरूरतमंद महिलाओं में राशन किट का वितरण किया गया था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बख्शीपंच मोर्चा के पादरा नगर के कार्यकर और गदाधारी ग्रुप के कार्यकर इस मौके पर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे थे और इन कार्यकरों की ओर से पादरा में जरूरतमंद महिलाओं के घर घर जाकर राशन किट का वितरण किया गया था। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस होय अपना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी द्वारा सेवा ही समर्पणનું જે સૂત્ર આપવામાં આવેલ એ હેતુને સાર્થક કરવા માટે પાદરા નગર બક્ષીપંચ મોરચા દ્વારા જરૂરિયાતમંદોને અનાજની કીટનું વિતરણનો પ્રોગ્રામ પાદરા નગર બક્ષીપંચ મોરચા દ્વારા રાખવામાં આવેલ અને અમે ઘરે ઘરે જઈને આ કીટોનું વિતરણ કરેલ, જેમાં ગદાધારી ગ્રુપના સહયોગથી આ પ્રોગ્રામ અમે પાર પાડેલ। અગાઉ આવનાર ભવિષ્યમાં પણ અમે આવા સેવાના કાર્ય કરતા રહીશું। પાદરા બક્ષીપંચ મોરચો આવા સેવા કાર્યક્રમો કરતા રહેશે એવી મારી અપેક્ષા છે અને એ સાથે જ ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ। भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिन मनाते हुए आज गोरवा ITI पर छाछ का वितरण किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी अपना 43वां स्थापना दिन मना रही है, जिसके चलते विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वैसे गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों के इस मौसम में नागरिकों को राहत मिले, इसी आशय से भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन वार्ड नंबर 9 के महिला संगठन की ओर से गोरवा ITI चौराहे पर छाछ वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत बड़ी तादाद में उपस्थित लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया था। वैसे आपको बता दें कि महिला संगठन को प्रोत्साहन देने के लिए इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन वार्ड नंबर 9 के युवा कॉर्पोरेटर श्रीरंग आयरे और पूर्व कॉर्पोरेटर राजेश आयरे विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आज स्थापना दिवस है। आज 42वां स्थापना दिवस है। इलेक्शन वॉर्ड नंबर 9 तमाम जो अमरा महिला है तेओना द्वारा आजना दिवसे गोरवा ITI पास छाछ वितरणનો कार्यक्रम રાખવામાં આવ્યો હતો। छाछ वितरणના कार्यक्रमના જે બહેનોએ આયોજન કર્યું હતું એવા અમારા શિલ્પાબેન છે, ઈચ્છાબેન છે, પારુલબેન છે, મીનાક્ષીબેન છે, એવા તમામ બહેનો દ્વારા આજના દિવસે મહિલા મોરચા દ્વારા गोरवा ITI પાસે જે છાશ વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેથી આ ભર બપોરના તડકારામાં જે લોકો તડકાની અંદર વધારે હેરાન થઈ રહ્યા છે, શ્રમિકો છે, તેમને રાહત માટેનો આ એક ઉદ્દેશ સાથે ભારતીય जनता પાર્ટી સેવા ही સંકલ્પના નારા સાથે જ્યારે વિસ્તારમાં અને નાગરિકોમાં નીકળ્યા છે, ત્યારે સેવાકીય કાર્યો કરો અમારો એકમાત્ર લક્ષ્ય છે અને એ જ લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આજના દિવસે મહિલા મોરચા દ્વારા અને ખાસ કરીને આજે બહેનો છે તેમના દ્વારા એક સેવાકીય કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે, તે બદલ તેમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ મોકલું છું। 9 તરફથી અમારા મહિલા સંગઠન દ્વારા અમે લોકો છાશ વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે। એમાં તે લેવલના જે મહામંત્રી અમારા રાકેશભાઈ સેવક એમને હાજરી આપી, રાજેશ આયરેના શ્રીરંગભાઈની બી હાજરી હતી। મારી મહિલા સંગઠન સૌએ મને સાથ સહકાર આપ્યો, જનતા બી સાથ સહકાર આપ્યો, એને બદલ હું ખૂબ આભારી છું। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ।
आज भारतीय जनता पार्टी अपना 43वां स्थापना दिन मना रही है, जिसके चलते जगह जगह पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में पादरा में भी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिन को मनाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला भाजपा प्रमुख समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिन मना रही है, जिसके चलते विभिन्न जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस दिन को काफ़ी उत्साह से मनाया जा रहा है। ऐसे में पादरा में कुबेर फार्म पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थापना दिन को मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला भाजपा प्रमुख अश्विन भाई पटेल, पूर्व विधायक दीनू मामा समेत तालुका और पादरा शहर के प्रमुख महामंत्री समेत के होद्देदारों की उपस्थिति रही थी। इसके अलावा इस मौके पर बाजार समिति के दौरान नए नियुक्त हुए प्रमुख और उप प्रमुख का सम्मान भी किया गया। दरअसल वहां पर मौजूद पूर्व विधायक दीनू मामा समेत के पदाधिकारियों की ओर से नागरिक बैंक के अग्रणी कालिदास गांधी का शॉल उठाकर सम्मान भी किया गया। इसके अलावा उपस्थित पदाधिकारियों के हाथों से केक काटकर आज का स्थापना दिन मनाया गया। भारतीय जनता पक्षનો સ્થાપના દિવસ 42મો સ્થાપના દિવસ છે। તે માટે દુનિયામાં સૌથી મોટી પાર્ટી જેના 13 કરોડ 48 લાખ સભ્યો છે, એ સભ્યોને જે પહેલા 2 સંસદની સીટો હતી 2 થી 303 સીટો ગઈ, આજે જે સીટો સંસદની અંદર છે અને આપણી રાજ્યસભાની અંદર પણ 1990 પછી સૌથી બહુ મોટી બહુમતી આપણા ભારતીય જનતા પક્ષના સાંસદોની છે। તે બદલ જે પણ ભારતીય જનતા પક્ષના કાર્યકરો, માનનીય નરેન્દ્રભાઈ, માનનીય અમિતભાઈ સાહેબ, માનનીય નડ્ડાજી, માનનીય આપણા CR પાટીલ સાહેબ, માનનીય ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબ તથા પૂરેપૂરું સંગઠને જે મહેનત કરી અને ભારતીય જનતા પક્ષના દરેકે દરેક પદાધિકારીઓને પ્રોત્સાહન આપી અને આ પાર્ટીને આગળ વધારી છે, તે બદલ હું સૌનો આભાર માનું છું। આજ રોજ જિલ્લાની અંદર સ્થાપના દિવસ પૂરા દરેક નગરની અંદર, દરેક ગામની અંદર અને જિલ્લા પંચાયત પણ એની આ જે પ્રોગ્રામ જે હતો એ સારી રીતે મનાયો છે અને ભારતીય જનતા પક્ષના દરેક નાગરિકો આજે સ્થાપના દિવસે ખૂબ ખુશખુશાલ થઈ અને આ દિવસ। पादरा खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति के 2.5 साल की टर्म पूरी होने के चलते चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख और उप प्रमुख के पद पर बिनहरीफ विजेता की नियुक्ति हुई। पादरा खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति के प्रमुख और उप प्रमुख के पद के लिए 2.5 साल की टर्म पूरी हो चुकी थी, जिसके चलते फिर एक बार चुनाव का आयोजन किया गया। उसी के चलते बाजार समिति पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आयोजित हुई थी, जिसमें प्रमुख और उप प्रमुख बिनहरीफ तौर पर नियुक्त किए गए। दरअसल प्रमुख के तौर पर प्रवीण सिंधा और उप प्रमुख के तौर पर अजय काचिया की नियुक्ति हुई। ऐसे में सभी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी गई। 2.5 વર્ષની ટર્મ માટે પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની આજે ચૂંટણી હોય। ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખશ્રી બધા ડિરેક્ટરોને મળી આજે સર્વાનુમતે પ્રમુખ તરીકે પ્રવીણસિંહ ભૂપતસિંહ સિંધા, મુવાલના રહેવાસી, અને પાદરા માર્કેટના વેપારીમાં અજય કુમાર કાનલાલ કાછિયા ઉપપ્રમુખ તરીકે મેન્ડેટ આપવામાં આવ્યું હતું। સર્વે ડિરેક્ટરોએ ખુશી તેઓને વધાવી દીધા છે અને બિનહરીફ ચૂંટાયેલા જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે। ભારત માતા કી। પાદરા તાલુકા APMCની ચૂંટણીમાં પ્રમુખની ચૂંટણી હતી, એમાં પ્રમુખ તરીકે મારી વરણી કરવામાં આવી છે। એમાં બોર્ડના તમામ ડિરેક્ટરશ્રીઓ, આપ અમારા સાથી મિત્ર આદરણીય દીનુ મામા, જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખશ્રી અને દરેક કાલિદાસ મામા, બધાએ જે મારી પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે મારી પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, એ વિશ્વાસ કાયમ માટે સરસ રહે અને ખેડૂતો અને વેપારીઓનું હિત સચવાય એવું કામ અમે આખી ટીમ અત્યાર સુધી કર્યું છે અને ફરીથી પણ કરતા રહીશું। આ માર્કેટમાં વર્ષોથી એક હથ્થું ભારતીય જનતા પાર્ટીની પેનલ ચૂંટાય છે અને સારી રીતે કામકાજ ચાલે છે। બધા ડિરેક્ટર મિત્રો સાથે મળીને આ બજાર સેવા વિકાસ થાય
એવું બધા ઈચ્છે છે અને ફરી પણ આ મામાના સાનિધ્યમાં દિનોમાના સાનિધ્યમાં બહુ સરસ કામ થાય એવું આયોજન અમે બધા મિત્રો કરીશું અને આ બધા વિકાસ થાય એવું આયોજન બધા ભેગા થઈને કરીશું. આજે પાદરા એપીએમસીની અંદર ભારતીય જનતા પક્ષ તરફથી જે મેન્ડેટ આપવામાં આવ્યું છે એ આજે 14 ટોટલી સભ્યો હતા અને 14 સભ્યોએ બિનહરીફ આજે શ્રી સિંધાજી અને ગાંધીજી બંને જણને આજે બિનહરીફ ચૂંટ્યા છે. તે બદલ હું 14 સભ્યોનો આજે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. 1995થી આ ખેતીવાડી 1995થી આ ખેતીવાડી ભારતીય જનતા પક્ષના તબક્કે છે અને આજે પણ બિનહરીફ જે આ ખેતીવાડી એમના હાથમાં આવી છે બીજેપીના હાથમાં, તે બદલ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું. जाफराबाद तालुका के लोटपुर गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक हादसा हुआ। दरअसल टैंकर की ओर से दो लोगों को टक्कर दे दी गई, जिसके चलते वहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और इन दोनों लोगों को अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। हालांकि हादसे की वजह से वहां पर लंबे लंबे ट्रैफिक जाम के दृश्य भी देखने मिले थे। वैसे इस घटना के चलते जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक टैंकर की टक्कर लगने से जो दो लोग घायल हुए थे उन दोनों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर वहां गांव के निवासियों में काफ़ी रोष देखने मिल रहा है और गांव के निवासियों की ओर से उस जगह पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा गांव के निवासियों का ये भी कहना है कि अगर इस जगह पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाया गया तो फिर उनकी ओर से इस सड़क को खोला नहीं जाएगा और तब तक ये सड़क बंद ही रहेगी। आए दिन बढ़ती हुई महंगाई के सामने वडोदरा शहर के विभिन्न संगठनों की ओर से जिला कलेक्टर कचहरी के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। आए दिन महंगाई बढ़ने की खबरें सामने आती रहती है। दरअसल रोजाना ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसी जीवन ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसके चलते सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया और वडोदरा जिला उन्नति ऑटो रिक्शा यूनियन की ओर से आज जिला कलेक्टर कचहरी के बाहर प्रदर्शन किया गया। दरअसल महंगाई को कम करने के मामले में इन सभी की ओर से सूत्रोच्चार कर अंत में जिला कलेक्टर AB गौर को आवेदन पत्र देते हुए महंगाई कम करने की मांग की गई। આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છે કે સરકાર આજે એક પછી એક લોક વિરોધી કાયદાઓ ઘડીને લોકોને હેરાન પરેશાન કરી રહ્યા છે। છેલ્લા થોડાક સમયથી CNG ગેસમાં જબરજસ્ત ભાવ વધારો થયો, એ પછી સરકારે ભાડામાં વધારો કરવામાં આવ્યો અને એ પછી ફરી વખત 2-3 દિવસ પહેલાં 7 રૂપિયા 75 પૈસા અને આજે ફરી એક વખત 6 રૂપિયા ગેસમાં ભાવ વધારવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે જે જીવન જરૂરી દવાઓ છે એ દવાઓમાં પણ 800 જેટલા દવાઓમાં ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે। પેટ્રોલ તો રોજે 70-80 પૈસા ભાવ વધે છે। આજે વડોદરાની અંદર જે પેટ્રોલ છે 105 થી 110 રૂપિયાનો ભાવ પહોંચી ગયા છે। જે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર જે ધાબાઓમાં કે લારી ગલ્લામાં વપરાય એમાં 250 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે। એ રીતે શાકભાજી, અનાજ, તેલ બધી વસ્તુઓના ભાવ આજે આસમાને છે। એના સામે પગાર વધારો કેટલા આપ્યા છે સરકારે લઘુત્તમ વેતનમાં? 11 રૂપિયા। આ લોકો સાથે ક્રૂર મજાક નહીં તો શું છે? અમે આ સરકારને પૂછવા માંગીએ છીએ કે આપ શું ખરેખર લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા છો કે આ મૂડીપતિઓ દ્વારા ચૂંટાયેલા છો? હકીકતમાં સરકાર લોકોના મતથી ચૂંટાય છે, પૈસાના તાકાતથી ચૂંટાય છે અને જે રીતે આ ચૂંટાયા પછી આ લોકો માત્ર ને માત્ર મૂડીવાદીઓના હિત રક્ષણ કરી રહ્યા છે, એ દેશને શ્રીલંકા તરફ ના લઈ જાય એક ચિંતાની વાત છે। આજે અમે અહીંયા આ મોંઘવારીના સામે દેખાવ કર્યું છે અને એ પછી અમે અહીંથી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને એ આવેદનપત્ર મુખ્યમંત્રીને મોકલીશું। રિક્ષા ચાલકો અને બીજા સામાજિક કાર્યકરો યુનિયનોએ બધા ભેગા થઈને સંયુક્ત રીતે અહીંયા અમે ભેગા થયા છે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે। મોંઘવારી અને બેકારી અને બેરોજગારી અને મહામારી આ 3 વસ્તુનું આમ જનતા રિક્ષા ચાલકો ભોગ બન્યા છે અને
એમાંથી એ બહાર આવે એમાં સરકારે મોંઘવારીનો ડોઝ એવો આપી દીધો છે કે આખું બજેટ સમાજનું જે રિક્ષા ચલાવે છે એ જે રોજ કમાઈને રોજ ખાય છે એ લારી ગલ્લા પથારા અને સામાન્ય જનતા તરાહીમ પોકારી ગઈ છે. અને સરકાર પછી રિક્ષા ભાડાની વાત કરે છે કે રિક્ષા ભાડા વધારીએ, પરંતુ રિક્ષા ભાડા વધારવાથી આ સમસ્યાનું સમાધાન થવાનું નથી. કારણ કે એમાંય રિક્ષાની અંદર ધંધો નથી. રિક્ષાનો ધંધો એકદમ મંદો થઈ ગયો છે, ધંધો છે જ નથી બિલકુલ. જેમ તેમ કરીને અમે 2 ટંકનું અમોને ભરણ પોષણ મળે એટલું અમે કમાઈ શકીએ છીએ. અમુક દિવસે તો ગેસ ના થાય તો પેટ્રોલ ના થાય, અને પેટ્રોલ ના થાય તો ગેસ ના, અને વકરાના ના થાય. એટલે 3 વસ્તુ અમારે કમાવાની હોય, ગેસ, પેટ અને પેટ્રોલ. 3 વસ્તુ, 3માંથી 1 વસ્તુ રખડી જાય છે. એટલે સરકારને અમે ચીમકી આપવા માંગીએ છીએ અને સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ કે તમે આ વારિયા ઘડીએ કે આ ગુટકે ને ભૂચકે જે સીએનજી ગેસમાં ભાવ વધારો કરો છો, બીજી વસ્તુમાં ભાવ વધારો કરો છો, એના પર અંકુશ મૂકો, એના માટે કાયદો બનાવો. કારણ કે રિક્ષા ચાલકનું એકવાર ભાડું વધી જાય છે, પછી એ વધારું ભાડું લે તો એને મેમો આપવામાં આવે છે, સમજ્યા, અને 500 રૂપિયાથી 1000 રૂપિયા દંડ લેવામાં આવે છે. તો આ માલે વિચારોને તમે કઈ રીતે લાગી? હા, અહીંયા અમે કલેક્ટર શ્રીને આવેદનપત્ર આપીશું કે સરકાર આના પર અંકુશ મૂકે. જો નહીં મૂકે તો આવનારા દિવસમાં અમે આ લડતને આગળ. टाई एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसके कई चैप्टर्स कार्यरत हैं। ऐसे में टाई के एक चैप्टर की वडोदरा शहर में शुरुआत करवाई गई है, जिसके चलते टाई संस्था की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। नॉन प्रॉफिट संस्था टाई बीते कई सालों से कार्यरत है। दरअसल विभिन्न जगहों पर टाई के विभिन्न चैप्टर्स चल रहे हैं। दरअसल उद्योगों में इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के लिए और साथ ही सभी उद्योगकारों को जानकारी और मार्गदर्शन मुहैया करवाने के आशय से एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही समर्पित ये संस्था है, जिसका एक चैप्टर वडोदरा शहर में भी शुरू करवाया गया है, जिसे लेकर आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें टाई ग्लोबल के कई लीडर्स उपस्थित रहे थे और टाई ग्लोबल के लीडर्स की ओर से इस संस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई। જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ નોટ ફોર પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એટલે એ ગ્લોબલી 30 વર્ષ પહેલાં શરૂ કરેલું ઇન્ડિયન્સ લોકોએ, ધ ઇન્ડસ આંટ્રપ્રનોર, ધ TI સ્ટેન્ડ ફોર ધ ઇન્ડસ આંટ્રપ્રનોર, મતલબ ઇન્ડિયન્સે શરૂ કરેલું. જે લોકો સક્સેસફુલ આંટ્રપ્રનોર્સ હતા એ લોકો કહો કે ભાઈ અમે બીજા આંટ્રપ્રનોર બિઝનેસવાળાને ક્રિએટ કરી, જેનાથી વધારે લોકો જોબ ક્રિએટ થઈ શકે, વેલ્થ ક્રિએટ થઈ શકે, એ રીતે શરૂ કરેલું. અને હવે વર્લ્ડ વાઇડ કંઈક 19 કન્ટ્રીમાં છે, 20 રફલી 55 સિટીઝ. એટલે વડોદરા એક જ વર્ષ થયું. વડોદરા ઇઝ ધ લેટેસ્ટ વન, 1 વર્ષ. એટલે હવે અમે એ માંગીએ છીએ કે વડોદરામાં આના કારણે અમે હેલ્પ કરી શકીએ કે વધારે ને વધારે એન્ટરપ્રનર્સ આવે. ગુજરાત તો આપણી ભૂમિ છે, જે એન્ટરપ્રનરની ભૂમિ છે, પણ નવા એજમાં જેમ કે ને જે તમે પેલી ચાર્જિંગ હમણાં કંપની આવી છે ને, હા ચાર્જર, એ જેમ યુનિકોર્ન થશે, તો એ રીતે મેની અધર્સ કમ આઉટ ઓફ હિયર. દેટ ઇઝ ધ પર્પઝ. તો વી આર હિયર એઝ વોલન્ટિયર્સ. આપણે અત્યારે સૌ જે ટાઈ ગ્લોબલ અને એના જે લીડર્સ આવ્યા છે એની સાથે આપણે જોયું કે ટાઈ એટલે કે ધ ઇન્ડસ એન્ટરપ્રિનર્સ જે ગ્લોબલ આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, જેના 61 જેટલા ચેપ્ટર્સ છે. અને મેઇન વસ્તુ જે છે કે ટાઈનો મુખ્ય હેતુ છે કે જે સક્સેસફુલ એન્ટરપ્રિનર્સ અને જે લોકો છે એ પોતે પાછા પોતાની સક્સેસને કેવી રીતે બીજાને એમાં સાંકળી શકે અથવા તો એનો લાભ આપી શકે, અને જેમ કહેવાય ને કે બેક ટુ ધ સોસાયટી, એટલે એને આપવા માટે શું કરી શકે. ટાઈની સ્ટ્રેન્થ, ટાઈની જે આખી જેને કહેવાય ને કે ગ્લોબલી જે આખો બેઝ છે એ ખૂબ જ મોટો છે. જે હમણાં કહ્યું કે 30 વર્ષની અંદર ટાઈની અંદર $1 ટ્રિલિયન જેટલો એ લોકોએ માર્કેટ કેપ કરી શક્યા છે, અને અત્યાર સુધીમાં 25 લાખ જેટલી જોબ પણ આપી શક્યા છે. તો આ એક ટાઈનું છે. ટાઈ
ગુજરાતમાં ટાઈ સુરત, ટાઈ વડોદરા અને ટાઈ અમદાવાદ એવા 3 ચેપ્ટર્સ છે, જેની અંદર આપણા વડોદરાની અંદર અલગ અલગ સેક્શનમાંથી જે ચાર્ટર મેમ્બર્સ છે, વડોદરાની આપણા બધી જ MS યુનિવર્સિટી, પારુલ, વડોદરા સ્ટાર્ટઅપ સ્ટુડિયો, KPGU, નવરચના, આ બધી જ આપણી જેટલી ઇન્સ્ટિટ્યૂટો છે એ બધી ઇકો પાર્ટનર છે. વિમેન્સ આપણા સભ્યો છે. અને હવે અમે જે સ્ટુડન્ટ્સ પણ સ્ટાર્ટઅપને એનું કરતા હોય એને નોર્મલ 100 રૂપીસ જેવી ફીઝમાં પણ અમે ટાઈ વડોદરાના મેમ્બર બનાવીશું, અને જેથી કરીને ટાઈનો મેક્સિમમ બેનિફિટ જે પર્પઝ છે એ આપણે રિઝોલ્વ કરી શકીએ. देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे. तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत. धन्यवाद. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.